എടാ സണ്ണിയെ അച്ചായനെ ചേട്ടത്തി വന്നടാ. ആ എത്തിയോ? ഇതെന്നാ ഇറക്കമായത്? ഇങ്ങനെ ചാടിയും തുള്ളിയൊക്കെ ഇറങ്ങിയ സംഗതി കുഴപ്പമാവും. എന്തോന്ന് കുഴപ്പം? അല്ല പിന്നെ ചേട്ടത്തിയാർക്ക് എന്തോ വിശേഷം ഉണ്ടെന്നോ ഞങ്ങളൊക്കെ ഉപ്പാപ്പന്മാരാവാൻ പോകുന്നു പറയുന്നത് കേട്ടു. എന്നാര് പറഞ്ഞു കേട്ടു? അയ്യോ അപ്പൊ ഒന്നും ഇല്ലയോ? ആ ഉണ്ട്, 2 ആനമുട്ട. പോയി മുണ്ടെടുത്തുള്ള. അല്ല അച്ചായോ അതെ അല്ല ഞങ്ങള് പറയായിരുന്നേ, ആനമുട്ട ഉണ്ടായിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കൊല്ലാൻ പോകുന്നേ. എന്ന് വെച്ച് ഒന്നും വെച്ചോണ്ടല്ല, ഈ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ 1 കിലോ പുളി വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോണോന്ന് പറയുന്നത്. അത് മീൻകറി വെക്കാനാടാ. അപ്പൊ ചേട്ടത്തിനേക്ക് പുളീനറായില്ലയോ? ആ മതി മതി, അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത വിഷയത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ റിസർച്ച് ഒന്നും നടത്തണ്ട. അച്ചായോ പറഞ്ഞോട്. അതച്ചായ അത് പിന്നെ എടാ പോയി മുണ്ടെടുത്ത് കൊടുക്കടാ. പോയി കൊടുക്കടാ. പോടാ. ഇത് എന്നെ ഏർപ്പാടാ. പോടാ. ഇത് എവിടുത്തെ ഏർപ്പാടായി? നിങ്ങൾ പോയി ആ പുളിയും ആ കുടയും ബാഗ് എടുത്തോണ്ട് വാ. അപ്പഴാ പുളി അത് ഉമ്മച്ചൻ തീർത്തോളൂ. തീർക്കൂ. ആ എപ്പടി നമ്മ കിടപ്പ് മുറി? കൊള്ളാം. ഈ മുറിക്ക് നല്ല തണുപ്പ് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ. ചുമ്മാതല്ല അവന്മാര് തണുപ്പുള്ള മുറി നമുക്ക് തന്നത്. ഇവിടെ വെച്ച് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചോട്ടെ എന്ന് കരുതിയ. ആ പിന്നെ നേർച്ച നേരാനും ഉരുളി കമത്താനും ഇനി എനിക്ക് സമയമില്ല. അപ്പുറത്ത് അനിയന്മാരുണ്ട്. അവന്മാർ പോവാൻ പറ. മനുഷ്യനെ കിടത്താൻ. ആ അവന്മാര് പോയി. നീ വാ. ഓം ശക്തി ശക്തി ഓം ശക്തി കാമാക്ഷി തായേ അമ്മ. Ladies and gentlemen, இந்த மார்க்கெட்ல முதல்ல வியாபாரம் செய்த முருகராஜ கவுண்டரையாவுடைய காய்கறிகளுக்கு கேரண்டி, 3 தர கேரண்டி. இந்த வெள்ளை சமைச்ச வெள்ளை எல்லாம் ஃப்ரெஷ் வெஜிடபிள். தாய்மார்களே தங்கச்சிமார்களே வாருங்கள் வாருங்கள், எல்லா பச்சைக்கறி தோட்டத்தில் இருந்தும் நேரிட்டு கொண்டு வந்த இந்த காய்கறிகளை வாங்கி சமைச்சு மேலும் பொதுமக்களை நாட்டில் குறைந்தது வாங்கோ வாங்கோ வாங்கோ. பழுத்ததும் பச்சையுமான எல்லா விதமான காய்கறிகளும் இங்கே கிடைக்கும். இந்த 2 கையிலே காய் இருந்தால் ஜிப்பிலே போக வேண்டாம். மேலும் பொதுமக்களை நாட்டில் குறைந்தது வாங்கோ வாங்கோ வாங்கோ. பழுத்ததும் பச்சையுமான எல்லா விதமான காய்கறிகளும் இங்கே கிடைக்கும். வாங்கோ. பொதுமக்களை நாட்டில் குறைந்தது. எல்லா பச்சைக்கறி தோட்டத்தில் இருந்தும் நேரிட்டு கொண்டு வந்த இந்த காய்கறிகளை வாங்கி சமைச்சு ருசித்து பாருங்கள் பாருங்கள். ஹோல்சேல் ரீட்டைல் தொடங்கி பல பல டைல்ஸிலும் இங்க கிடைக்கும். எப்படிங்க? இங்க வாங்க சார், அந்த பைய கொடுங்களேன். இதா பாருங்க, பைய கொடுங்க சார். அட இங்க வாங்க சார், அதே கைங்க 4 ரூபாய் தான் சார். அட வாங்க. அடியே வாங்க. நான் கூப்பிட்டாலே நீ ஏண்டி கூப்பிட்ட? அதெல்லாம் நம்பாதீங்க சார், இதெல்லாம் பழைய கை. இங்க வாங்க சார். யாரடி தக்காளி நீயா நானா? நீதாண்டி. ஓ புத்திதாண்டி அப்படி எல்லாம் போகுது. இருக்கே ஆட்டிக்கிட்டு வந்துட்டாளே. என்னடி நினைச்ச நீ? இந்த சந்தைக்கு புதுசா வந்துட்டு எங்களுக்கே காது குத்தலான்னு பாக்குறியா? இந்த மார்க்கெட்ல யார் வியாபாரம் பண்றன்னு பாக்கலாண்டி. அவரு போயாச்சு, இனிமே யார் வியாபாரம் பண்ண போறன்னு நோக்கம். കേസിന് വിധി എന്തായി പച്ചാ? വധശിക്ഷ എന്നൊക്കെ അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു. 2 പേരെ വെട്ടിക്കുന്നതിന് വെറും 8 കൊല്ലത്തെ തടവ്. വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ എല്ലാം ആ ഗൗണ്ടർ കൈക്കലാക്കി. ചിറ്റപ്പൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതാ. എല്ലാവരും കൂടെ നിർബന്ധിച്ചോണ്ട് വന്നു. ആ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമെന്ന് ആരെങ്കിലും കരുതിയതാണ്? ഇപ്പോഴും ഇളയമ്മയുടെ കരച്ചിൽ കണ്ട സഹിക്കത്തില്ല. ആ മോളിക്കുട്ടി, നീ പോയി കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുക്കും. நம்ம வியாபாரத்துக்கு முதல் எதிரியே அந்த ஐயர் தான். அவனையும் கோயில்ல வச்சு க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. 2வது எதிரி கேரளால இருந்து வந்திருக்கிற தொம்பிச்சனும் அவன் பசங்களும். அவங்க வந்ததுல இருந்து நம்ம வியாபாரம் ரொம்ப டல்லாயி போச்சு. அவங்க இங்க இருந்து துரத்துறேன்னா நம்ம மார்க்கெட்டும் அவங்க மார்க்கெட் ஆயிடும். பொள்ளாச்சி மார்க்கெட்ல இந்த முருகராஜ கவுண்டரை எதிர்த்து ஒருத்தன் வாழ்ந்துட முடியுமா? ஆமா, அது எப்படி முடியும்? அவங்க மொத்த பேரையும் அழிக்கிறதுக்கு நான் ஒரு சின்ன ரூட் போட்டு வச்சிருக்கிறேன். அது என்னப்பா அந்த சின்ன ரூட்டு? அட ரூட் என்னங்க ரூட்? பெரியவர் நினைச்சா பெரிய ரோட்டையே போட்டுருவாரு. அப்படி சொல்றா. முதல்ல சின்ன மீனை போட்டு பெரிய மீனை பிடிக்க பார்க்கலாம்.
എടാ ആന്റി ഇന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ. വേവിച്ചെന്റെ ആണ്ടിന് പോലും അവൾ എത്തിയില്ല. അല്ലപ്പച്ച, അൽഫോൻസ് ആന്റിക്ക് നമ്മളയച്ച ടെലഗ്രാം കിട്ടി കാണത്തില്ലായിരിക്കും. ഗോവന്നായണ്ടേ ഡാനിച്ചാനും കൂട്ടി വരുമായിരിക്കും. ആണോ? എടാ മക്കളെ, നിങ്ങൾ ഓരോന്ന് കഴിച്ചോടാ. വേണ്ടപ്പച്ച, സോഡ ഉണ്ട്. പോണോ ഓടുന്നു കോപ്പ. എടാ, അല്പം മദ്യം ബോധത്തെ തെളിയിക്കുമെന്ന നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. നേരം വെളുക്കുന്നത് മുതൽ അന്തി വരെ പണിയെടുക്കുന്ന കർഷകന് ക്ഷീണം മാറ്റാനുള്ള ഔഷധമാണ് ഈ മദ്യം. പണ്ടിതിനെ നമ്മൾ വീഞ്ഞെന്ന് പേരിട്ട്, പിന്നെ കൊട്ടുപടിയെന്നും നിലം തപ്പിയെന്നും പേരിട്ട് ഇട്ട് ഇട്ട് ബ്രാൻഡിന്ന് വരെയായി. മക്കൾ ഓരോന്ന് കഴിച്ചോ? പണ്ട് ഇതിന്റെ കോൺട്രാക്ട് ആയിരുന്നപ്പം കുര്യാക്കോസിലായിരുന്നു. കയ്യായിലെ കല്യാണം നടന്നു മുതൽ ഇപ്പൊ ഗോതിരുത്തുകാരും വൈപ്പിൻകരക്കാരും പതിച്ചെടുത്തിരിക്കല്ലേ. മക്കള് കഴിക്കടാ. മദ്യപാനം ഒരു ദുശീലമാണ് അപ്പച്ച. ഇത്രയും കാലം അപ്പച്ചൻ ഞങ്ങളെ നല്ല കുട്ടികളായിട്ടല്ലേ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നത്. കൊച്ചവനെ തന്തയിലാഴിക പറയരുത് കേട്ടോ. നീയൊക്കെ എന്നെ വെട്ടിച്ച് ഓരോ സ്മാള് ചാമ്പുന്നത് ഞാൻ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക. ആര്? എപ്പോ? എടുത്ത് അലക്കും ഞാൻ. എടാ, നിനക്ക് 2 വയസ്സുള്ളപ്പോ, മക്കളെ ഇവന് 2 വയസ്സുള്ളപ്പോ സ്മാള് വേണോന്നും പറഞ്ഞ് വഴക്കുണ്ടാക്കിയ കഴിവുറവനെ ഇവൻ. അല്ല, എന്ന് പറഞ്ഞാ ഞാനത് കൊച്ചല്ലായിരുന്നു അപ്പച്ച. തന്തയില്ല. തറക്കണ്ട സംസാരിന്ന അപ്പച്ച, അവൻ നമ്മളെ ചതിച്ചപ്പച്ച. എന്നടാ മക്കളെ? ആ ഗൗണ്ടർ നമുക്കിട്ട് പാര വെച്ച്. നമ്മള് നാഗപട്ടണത്തിന് അയച്ച ചരക്കെല്ലാം ആ ചെട്ടിയാര് തിരിച്ചയച്ച്. എന്നതാ കാര്യം? ആ അയച്ച ചരക്കിനൊന്നും ക്വാളിറ്റി ഇല്ലെന്ന്, എല്ലാം ചീഞ്ഞതും വാടിയതുമാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടല്ലേ അയച്ചത്? അതെ. പിന്നെ എന്നാ കുഴപ്പം പറയാനാ? ആ തന്നെയുമല്ല, ചെട്ടിയാർക്ക് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടല്ലോ ചരക്ക് അയക്കുന്നത്. ഇതാ ഗൗണ്ടറുടെ പണിയാ. ചെട്ടിയാരെ ഗൗണ്ടർ ശരിക്കും പിടിച്ചു കാണും. അവൻ സ്വന്തം കറക്റ്റ്. എടാ, നിനക്ക് ചെട്ടിയാരെ വിളിച്ചൊന്ന് ചോദിക്കാൻ മേലായിരുന്നോ? അതിന് അയാളെ ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ടൊന്ന് കിട്ടണ്ടേ? അല്ല ചായോ, നമുക്ക് നാളെ തന്നെ പോയി ആ ചെട്ടിയാർക്ക് രണ്ടു കൊടുത്താലോ? ആ അത് ശരിയാ. അയ്യോ, അവൻ തുടങ്ങി വെച്ച് കീറും ഞാൻ. അവൻ കാര്യം അറിയും മുമ്പ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. എടാ, അവൻ നമ്മുടെ ഒന്നാം തരം ഒരു കസ്റ്റമറാ. മക്കളെ, നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നാളെ നാഗപട്ടണം വരെ പോയി ഒന്ന് തിരക്കിയിട്ട് വാ. പോകുവാ. എന്നാത്തിനാ ചാ ഇങ്ങോട്ട് കയറി? നമുക്ക് ആ രാജലിംഗം മുതലാളി കണ്ടേച്ചു പോവാം. ഈ തോട്ടം മൊത്തം ആയതാണോ? ഓ, നല്ല പരന്ന് കിടക്കാണല്ലോ ചായ. வணக்கம் ஐயா. வணக்கம். முதலாளி இல்லையா? இல்ல, முதலாளி சாயங்காலம் தான் வரும். ஓ அப்படியா? முதலாளி ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க. முந்திரி லேலத்தை குறித்து பேசுறதுக்கு பொள்ளாச்சியிருந்து 90 பசங்க வந்திருந்தது. சரிங்க. എന്നാ വൈകിട്ട് വരെ പോവാം. എന്നാ ഞങ്ങൾ വരട്ടെ. അപ്പോ നിങ്ങൾ മലയാളികളാണോ? അതെ. ഞാനും മലയാളിയാണ് സാർ. സ്വന്തം നാട് പാലക്കാടാണ്. 15 വർഷമായി ഇവിടെ വന്നിട്ട്. ശരി, മുതലാളി വരുമ്പോൾ പറയാൻ മറക്കണ്ട. ശരി സാർ. പോവാം. പോവാം. എന്നാ പറ്റി? ഭയങ്കര വയറുവേദന? കാലത്തെ മുട്ട കഴിച്ചപ്പോ തുടങ്ങിയതാ. ചീമുട്ടായിരുന്നു ഒരു സംശയം. വയറുവേദനയ്ക്ക് ഒരു ഒറ്റമൂല്യമുണ്ട്. ഞാൻ ഇപ്പൊ ഉണ്ടാക്കി തരാം. മോളെ, വയറ്റുവലികൾ മരുന്ന് പറിച്ചിട്ട് വാ. சரிங்கப்பா. ഇച്ചായം വിട്ടോ, ഞാൻ മരുന്ന് കഴിച്ച് കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുത്ത് ഒരു ടാക്സി പിടിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നാൽ. അതിന്റെ പൈസ കണ്ടല്ലോ. ലാവശ്യം ഒരു വീട്ടിലേക്ക് പോകാം സാർ. ഒന്ന് പിടിച്ചു. അയ്യോ, പല വയറ്റുവേനയും വന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു വയറ്റുവേന ആദ്യമായിട്ട്. ഇരിക്കും സാർ. ഇരിക്കാം. മോളെ, ആ പച്ചമരുന്ന് എടുത്തിട്ട് വാ. ഇതൊരു പ്രാവശ്യം കഴിച്ചാൽ മതി, വയറുവേദന വേഗം മാറും. ഇപ്പൊ കുറച്ച് കുറവുണ്ട്, ഇനി മരുന്ന് വേണമെന്നില്ല. എന്നാലും ഇത് കുറച്ചെങ്കിലും കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാ. വേണ്ട, ഇതിന്റെ മണം അങ്ങോട്ട് അടിച്ചപ്പോഴേ വയറ്റുവേന എങ്ങോട്ട് പോയെന്ന് അറിയാൻ വയ്യ. ഇനി വയറുവേന വന്നാ കഴിക്കാം. ആ, എന്നതാ അമ്മാവന്റെ പേര്? വേലായുധൻ. നല്ല പേര്. അമ്മാവൻ തനിച്ചുള്ളോ? അല്ല, മോളും കൂടെ ഉണ്ട്. ആ ശരി. മുതലാളി വിശ്രമിക്കും. ആ, ഞാൻ തോട്ടം വരെ ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാം. ധൃതിയില്ല. മരുന്ന് ഇവിടെ വയ്ക്കുന്നു. ആയിക്കോട്ടെ. വയറുവേദന വന്നാ കഴിച്ചോണം. ഓ, മോളെ, ഞാൻ തോട്ടത്തിലേക്ക് പോവാ. ആ